네. 세상에서 가장 쓸모없는 것을 만드는 것이 우리의 목표입니다. 가장 중요한 친구는 바로 요 녀석. 우리가 내리는 명령어를 수행하는 작은 컴퓨터입니다. 이 마이크로비트를 사용하기 위해서는 우선 컴퓨터와 연결을 해야 돼요. 가족끼리 열심히 힘을 합쳐가지고 우리가 사이렌처럼 빛을 깜빡이는 작업을 해볼 거예요. 짜잔! 이렇게 하트가 표시가 됩니다. 저희 집에는 항상 물고기가 있었습니다. 하지만 다 죽었지만요. 저희가 여행을 가면 밥을 주지 못했습니다. 그래가지고 자동으로 밥을 줄 수 있는 로봇을 만들었습니다. 오, 됐어. 거기가 굶어 죽진 않겠다. 네, 굶어 죽진 않겠다. 내 아이가 굉장히 재미있어하고 단계가 올라가면서 더 수준이 높은 로봇을 만들어가는 거에 대해서 굉장히 그 용기도 얻고 또 재미도 얻고 성취감도 얻는 것 같아서 에디슨의 140번째 불이 켜지지 않는 전구는 쓸모가 있었을까요? 라이트 형제의 805번째 날지 못하는 비행기는 누가 돈을 주고 사고 싶어 했을까요? 누구도 이들의 실패한 결과물을 가지고 싶어 하지 않았습니다. 하지만 위대한 발명에는 이렇게 누구도 가지고 싶어 하지 않는 쓸모없는 것을 만드는 과정이 꼭 필요합니다. Anything that you try and you're trying for the first time, some things won't work out, but some things will. So you could call some of the things that don't work out a failure, but actually they're learning opportunities and they may give you other ideas. Giving them coding lets them bring their ideas to life. And then in the process, they learn different concepts like math concepts, storytelling, how animation works. There's so many different things, and you learn by communicating with others. So you can learn a lot broader skills, like how to communicate with others, how to share something, how to take feedback and revise your project, so how to build project skills. 이곳에서 일어나는 콘텐츠들은 예를 들면 코딩을 해요. 같이 보이기에는 결과론적으로 사람들이 보기엔 코딩 수업이구나 라고 생각을 하는데 저희는 콘텐츠를 구성할 때 코딩을 교육하기 위해서 콘텐츠를 구성하는 게 아니라 예를 들면은 우리 집에 있는 일상의 문제를 해결하기 위한 어떤 장치를 개발하자 이런 게 주제일 수도 있는 거죠. 그 주제를 해결하기 위해서 아이들이 코딩이란 수단을 쓸 수도 있고 오히려 더 아날로그인 목공을 하고 나무를 자르고 혹은 글을 쓸 수도 있는 거예요. 그래서 저희가 접근하는 콘텐츠적인 접근 방식은 어떤 특정 장르나 분야를 학습하기 위하다기보다는 스스로 그거를 해결해 나가는 방법을 찾는 방식? 그러다 보니까 자연스럽게 이제 융합 교육처럼 보여지고 그런 콘텐츠들이 구성이 되고 있죠. 이제 다 왔으니까 시작해볼게요. 이번에 시드에서 여러분이랑 같이 소리를 모으는 것부터 해서 그 소리를 가지고 뭔가 새로운 걸 만들어보는 활동들을 해볼 건데 주변에 있는 소리들을 잘 들어보고 그 소리가 어떤 느낌들을 갖는지 느껴보는 시간을 처음에는 가질 거예요. 그리고 그 소리들을 뽑아내서 다른 소리들을 결합해서 새로운 공간을 만들고 거기서 이야기를 우리는 만들 수 있는 거야. 여기가 지하 1층이거든요. 여기 위에 1층에서 나는 소리, 여기서 들을 소리, 공사하는 소리, 비 오는 소리 뭐 엄청나게 많이 찍었죠. 오죽하면 핸드폰 이 저장 공간 업그레이드가 계속 떴어요. 돌 부수는 소리랑 이것저것 융합을 해가지고 게임하는 소리를 만들었어요. 톱질 소리에 리듬이 있지. 아니 여기에 뭔가 멜로디를 치면은
이게 음악이 될 수 있는 거야. 톱질이 리듬을 하고 기타 소리가 이 위에 얹어지면은 사람마다 싫어하는 소리가 많은데 그 싫어하는 소리를 녹음해서 싫어하는 소리끼리 또 합치니까 또 소리가 예쁘게 나오더라고요. 그래서 그게 제일 신기했어요. 정수기에서 물은 주르륵, 얼음은 물속으로 퐁당. 외계인한테 메시지를 보낼 건데 어떤 걸 보낼까? 그리고 제일 중요한 거는 내 얘기를 할 수 있는 메시지를 이제 만들 거야, 최종적으로. 신호를 보내면은 그때 RS부 천문대에서 보냈던 메시지도 그렇고 보통 그림을 많이 사용을 하거든요. 근데 저 같은 경우는 이제 문자를 사용을 많이 했어요. 그래서 거기에 사용된 게 이제 이진법이랑 모스부호인데 너희가 보는 이 아름다운 지구만의 지구의 모든 것이 아니다라는 것을 알려주기 위해서 해저 선생의 바다를 보낸 겁니다. 창의성에 대해서 그 예전에 이제 막연하게 느꼈던 거는 천재성 같은 거였던 것 같아요. 뭐 아티스트라든가 천재라든가 뭐 레오나르도 다빈치 같은 그런 느낌. 근데 제가 막상 현장에서 봤을 때 창의성이라는 거는 누구나 가지고 있는 거고 어떤 이슈가 생겼을 때 그거를 해결하는 능력을 포괄적으로 창의성이라고 하는데 좀 더 좀 좁혀보면은 흔히 남들이 생각하는 정도를 넘어서는 어프로치를 좀 더 창의성이라는 구체적인 의미로 볼 수 있을 것 같아요. 그래서 저는 그 인간이 뭔가를 해결하려는 모든 활동 어프로치가 창의성이라고 볼 수 있을 것 같다. Through our work with young people over the years, we've developed 4 guiding principles of how we can support young people developing as creative thinkers. And we call them the 4 P's of creative learning: projects, passion, peers, and play. That is, we found that people do their most creative work when they have opportunities to work on projects based on their passions, in collaboration with peers, in a playful spirit. I've always been inspired by the way children learn in kindergarten. You know, when I think of the traditional kindergarten, I imagine groups of children playfully creating things in collaboration with one another. They might be building towers and houses with blocks, or making pictures with finger paints and crayons. In the process, they learn a lot. They learn how colors mix together. They learn about structures and stability. But most important, they become engaged in the creative process. How to start with an idea, to create something based on your idea, to experiment with it, to share with others, and then to make revisions based on your experiences and the feedback from others. We shouldn't expect to learn things on our own. I think we're often misled by a lot of, historically, like the great sculpture of the thinker, Rodin's thinker, of someone sitting there by themselves thinking. That's not the way most thinking happens. It's not the way that most problems get solved or the most creativity happens. Creativity happens in connection with other people. So we need to share experiences with others, learn from them, share our ideas, get feedback and encouragement, get inspiration, and to establish a culture and a community where everybody believes in learning with, sharing with, and creating with one another. 저는 미술과 바이올린과 무언가를 만드는 걸 좋아하는 평범한 5학년 나건미인입니다. 만들거나 그리거나 게임하거나요. 그 셋 중에 하나인데 일단 노는 게 우선이에요. 놀 때가 제일 재밌어요. 아빠, 이게 뭔지 알아? 해파리 능치 아니야? 해파리? 아빠는 해파리 같은데.
그 밑에서 봤을 때 해파리 느낌 아니야? 권민이가 집에서 이렇게 뭘 자꾸 만들어요. 이제 뭐 폐품 같은 거 저희가 이제 그 버리기 전에 박스 같은 것도 보고 뭘 만들어 보겠다고 해서 뭐 효자손 같은 것도 막 정말 뭐 아무것도 아닌 건데 이렇게 플라스틱 같은 거를 이렇게 자기가 잘라갖고 만들어서 전에는 안 그랬었거든요, 사실은. 근데 퓨처랩의 영향이 굉장히 크다고 생각하고 그런 부분은 제가 이제 등 마사지 해달라 그러면 이걸로 마사지도 해주고요. 뭐 망치처럼 쓰기도 하고 그냥 이거를 방에다가 이렇게 문고리에다 걸어놓는데 아마 방에 들어오는 거 막는 것 같아요. 떨어져서. 사실 이게 저는 계속 쌓여서 정말 나중에 뭘 만들지 모른다는 생각은 하고도 있고요. 네. 뭐 케이스에 조립하기 전에 마이크로비트에 한번 얘를 연결해볼까? 흰색 선을 먼저 한번 연결해봐. 연결했으면 만들어요? 만들었어요. 흔들리면 그 숫자 집에 바뀌세요. 이제 핸드폰 충전할 때 쓰는 선 중에 혹시 만든 거 없나? 코딩하는 건데 내가 원하는 대로 막 이렇게 누르면 이게 막 작동을 해. 그러니까 재밌으니까 걱정 없이 오렴. 물론 권민이도 학원은 다니는데 그런 교육이 과연 얼마나 아이들한테 도움이 될까라는 생각을 좀 해봤어요. 제가 굉장히 소중한 시간들을 수능 공부하면서 이제 보내야 되는 뭐 저희 아이들한테 그런 교육을 시키고 싶진 않다라는 사실 그게 강했고 본인들이 자기들이 하고 싶어 하는 일에 대해서 찾아볼 수 있는 태도를 저는 좀 가졌으면 좋을 것 같다는 생각을 많이 했고요. 퓨처랩이라는 데는 그 스스로 뭔가를 이렇게 움직이게 하고 생각하게 하고 뭐 참여하는 그런 어떤 프로그램이다 보니까 제가 지향하는 그런 학습이라고 일단 판단이 들었고 이게 사실 아이들한테 더 남는 나중에 그런 경험이 될 수 있을 거라는 생각에 그래서 더 좋아했던 것 같아요, 이 수업을. 하고 싶은 걸 거의 다 할 수 있잖아요. 규율 같은 게 많이 없고 그냥 좀 범위를 넓게 정하니까 그 안에 있는 게 되게 다양하니까 되게 잘 발상이 떠오르고 우리가 어떤 탐구하고 실험하는 거는 우리가 모른다라는 것을 인정하는 데서 시작하잖아요. 그래서 무지를 인정하면 미지는 하나의 세계가 되는데 무지를 부끄럽게 생각하는 그런 교육이나 어떤 문화적인 경험들이 많거든요. 사실은 이 무지를 핑계로 해서 사실은 우리가 할 수 있는 걸 해볼 수 있거든요. 여기는 생각보다 위험한 곳이에요. 근데 너무 걱정하실 필요는 없어요. 네. 여러분들이 감각을 잘 사용해서 공간에서 어떻게 움직이면 안전할지를 몸으로 터득해야 됩니다. 넘어질 수도 있고. 그래서 여기는 완전히 새로운 세계예요. 점, 90점, 80점 좋은 대학 여기는 그런 게 아니니까 좋아하는 걸 찾았을 때 그게 뭐 성적이랑 상관없더라도 좀 가치 있게 생각하고 자유로운 게 좋은 것 같아요. 자유로운 거 그리고 싶은데 제가 그리고 싶었던 게 완성되면은 뭔가 뿌듯하기도 하고 뭔가 되게 기분이 좋았어요. 관찰해보고 싶었어요. 자녀가 이 공간에서 어떻게 행동하는지를. 뒤에서 본 모습이 애들이 더 좋더라고요. 애들이 더 자유스럽고 진짜 틀에 갇혀있지 않구나라는 저보다는 초등학교 6년, 중학교, 고등학교까지만 해도 12년 동안 똑같은 교육을 받았는데 갑자기 대학생 청년이 됐을 때 너만의 개성을 보여주고 네 꿈을 펼쳐봐 했을 때 자기만의 개성을 보여줄 수 있는 친구들은 많지 않은 거예요.
그래서 좀 교육의 어려움에 주목을 했고 기존에 제공되는 교육도 물론 좋지만 같은 교육을 누구나 받고 있기 때문에 다른 환경에서 자기만의 개성을 나만 갖고 있는 나만의 모양을 찾을 수 있는 환경을 만들면 좋겠다. 우리나라 교육이 문제가 됐던 게 정답만 쫓는 교육 이런 것들이 아이들의 어떤 창의성을 좀 뺏었잖아요. 그래서 물론 정답도 중요하지만 그 정답을 찾으려 가는 과정, 그 과정이 한 가지 방법뿐만 아니라 다양한 방법이 있고 그런 방법에 있어서 아이들이 어떤 다양한 시도를 존중해 주려는 노력 그런 것들이 되게 많이 필요한 것 같습니다. 대학생 창업 지원을 하다 보니까 창업하는 팀들은 이제 여러 가지 경험이 너무 부족했어요. 그래서 이 친구들이 대학교 때부터 뭔가를 만들어 보는 그런 기회가 있어야겠구나 생각이 들어서 창작 지원을 넓혀 가봤는데 창작을 하는 그 친구들의 창의성이 너무 한계가 있었어요. 그러니까 기존에 나와 있는 것들을 따라 만드는, 재현하는 그 정도 프로젝트가 너무 많이 있었던 거죠. 자유롭게 해봐라 해도 사실은 창의성이 나오질 않고 그래서 이 창의성이 무엇일까라는 생각을 하게 됐던 계기 같아요. 창의성이라는 게 기회를 주고 자유를 준다고 해서 나오는 게 아니었구나. 그러니까 원래 있었어야지 발현이 되는 거지 없는데 기회를 준다고 나오는 건 아니라는 거죠. 그래서 좀 더 아래쪽으로 내려가서 창의성이라는 문제를 해결해 봐야겠다.